నమస్కారం అమ్మా. నమస్కారం. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः. रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. मातापिता युवतियस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाक्वयवट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयास्सु विदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृदाज्ञयोपनिषदां यो द्रामिडीनां व्यथात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे. नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दकुरादिपौ भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनसः कोलेश देवादिपान्. सुमनः कोलेश देवादिपान्. திருவருண்மால் சேனை முதலி ஷடகோபநாதமுனி சீருய்யக்கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருஹைப்பிரார்க்கு அன்பாம் எதிராஷர் கோவிந்தர் குரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் திருக்கண்ணர் கண்புடைய நம் பிள்ளை இவரீடளித்தற்கு எய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவரருளாளர்த்தம் திருவடியுன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன் பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனவே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹஸ்ரசாகோபனிஷத்சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிட வேதசாகரம். திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகோர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணர் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தளர்ந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேணும் எல்லா நிறைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறவிலேன் எந்த ஷடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து. எய்ந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஷமுனிதன் வாய்ந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன். ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வாந்தியலும் சூலை மதுளரங்கர்வன் புகழ் மேல் ஆந்திர தமிழ் மறைகளாயிரமும்
ஈந்த முதல்தாய் ஷடகோபன் மொயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயல் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ் வினையும் வாழ் வினையும் ஓதும் குருகையர்கோன் யாழினிஷ வேதத்தியல். நம்மாழ்வார் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಪುಟ ಪುಟ 270 2-8-5. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ 4ಆம் ಪಾಠ ಆಗಿದೆ. 5ஆம் பாட்டு கீழே இனவெனாய் எப்பொருள்கும் என்றார் அத்தை ಉಪಪಾದಿಕ್ಕಿರಾರ್. ಹಿಂದೆ ಇಣೈವನಾಂ ಎಪ್ಪೊರುಳುಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವಾ ತುಯರ್ ಪಿರವಿ ಉಳ್ಬಡ ಮತ್ಯವ್ವವಯುಂ ಮೂವಾ ತನಿ ಮುದಲಾಯ್ ಮೂಲಹಂ ಕಾವಲೋನ್ மாவாகி ஆமையாய் மீனாகி மானிடமாம் தேவாதி தேவ பெருமான் என் தீர்த்தனே. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಓವಾ ತುಯರ್, ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ದುಃಖವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಪಿರವಿ ಉಳ್ಪಡ ಜನ್ಮ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂತು ದುಃಖ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ದುಃಖವೇನೆ, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಎಲ್ಲವೂ ದುಃಖ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ದೀವೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದು ಸುಖದ ಭ್ರಮೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಯಿಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ. ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀರಿರೋಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಜಿಂಕೆಗೆ ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಓಡುತ್ತಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೀರಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಬರೀ ಮರಳೇನೆ, ಕಾದಿದೆ ಮರಳು ಜೋರಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ತು. ಓಡಿ ಓಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕಡೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಸುಖ ಈ ಮರಳು ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ, ನೀರು ಕಂಡಂತೆ ಅಂತ ಸುಖ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಖ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಸುಖವಾಗಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವಾಗ ಸುಖವಾಗಿತ್ತ? ಆಮೇಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ, BA ಇಲ್ದಿದ್ರೆ BCom ಇಲ್ದಿದ್ರೆ BE, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ. ಕಳ್ತಿರೋದೇ ಒಂದು, ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಉದ್ಯೋಗವೇ ಒಂದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೇನೋ? ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ಯಾರೋ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ಅದಾಯ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಹಾಗಾಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂಗೀತ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ರು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ ಸಾಧ್ಯನ? ಅಂತೂ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡು ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಬರೀ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ BE ಓದ್ದವ್ರೇ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದೋ, ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿರೋ ಉದ್ಯೋಗವೇ ಬೇರೆ. ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ BE ಅಷ್ಟೇ. ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹದ್ದು ಆ ಕೆಲಸಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಕೆಲಸ ನಮಗ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೋದು, ಅದರಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ದುಃಖವನ್ನೇ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಪಿರವಿ, ಜನ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸೇರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಯವ್ವೈವಯ್ಯಂ ವಯ್ಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಯ್ಯತ್ತು வாழ்வீர, ಲೋಕ ಭೂಮಿ, ಇದು ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಮಿಕ್ಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರಾದಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು. ಮೂವ ಅಗ್ರೇಸರನಾಗಿರುವಂತಹ ತನಿ ಮುದಲಾಯ್ ಅದ್ವಿತೀಯ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿ ಮೂಲಹಂ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನ, ಮೂರೇ ಲೋಕನ, ಅದು 7, ಜ್ಞಾಲಂ 7 ಮುಂಡ, ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕ ಮಂಡಂ 14ಕ್ಕೂ ಇದನ್ವಯ. ಈ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾವಲೋನ್, ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ದೇವಾದಿ ದೇವ ಪೆರುಮಾನ್, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೂ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರೋನು. ಸಂಗೀತದಲ್ಲದಕ್ಕೆ ದೇವಾದಿ ದೇವ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಅಂತ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿದೇವನಾದವನವನು. ಎನ್ ತೀರ್ಥನ್,
ನನಗೆ ಪಾವನವಾದ ತೀರ್ಥದಂತೆ ಇರುವವನಾಗಿ. ತೀರ್ಥ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದು, ಆನಂದ. ಇವುಗಳು ಯಾಕೆ ತೀರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಹರಿ ಸರಸಿ ವಿಗಾ ಖ್ಯಾಪೀಯ ತೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಹರಿ ಎನ್ನುವ ಸರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಳುಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ದೈಹಿಕವಾದಂತ ಸ್ನಾನ ಅಲ್ಲ, ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಾಟಂ ತಿರುಪ್ಪಾವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ದಿವ್ಸಾಲು ಹೋಗವಳೇನೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಪ್ರತಿದಿನದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯರಾಗಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲವಾಗುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಂದೆ, ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಮಾ ಆಹಿ, ಮಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾ ವಾಹಿ ಅಕಾರ ವಕಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಹಯಗ್ರೀವನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದು, ಸೃಷ್ಟಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಅವತಾರ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಅಲ್ಲ, ದಶಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೊದಲನೇದು ಇದು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಹಂಕಾರ ನಿರಸನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯಶರನಾಗಿ ಹಯಗ್ರೀವ, ಗ್ರೀವ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತು, ಕುದುರೆ ಕತ್ತನ್ನು, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಶರೀರ ಮನುಷ್ಯನೇನೆ. ನರ ಮೃಗ ಶರೀರ, ಸಿಂಹದ ಮುಖ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ. ಭಗವಂತಂದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಅವತಾರಗಳು. ಹಯಗ್ರೀವನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿಯೋ, ಆಮೆಯಾಯ್ ಕೂರ್ಮನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿಯೋ, ಮೀನಾಹಿ ಮತ್ಸ್ಯವಾಗಿ ಅವತರಿಸಿಯೋ, ಮಾನಿಡಂ ಆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಅವತರಿಸುವವನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಈ ದೇವಾದಿದೇವನಾದ ಪೆರುಮ ಅವನು. ಈಗ ಈಡು ஓவா துயர் பிறவி உள்பட கீழே நீந்து துயர் பிறவி என்றார், இதிலே ஒரு கால் விட்டு பிடிக்கும் உதவும் அதுவும் இல்லே என்கிறார். உச்சி வீடும் விடாத துயரை விளைக்கை கடவதான ஜென்மம் தொடக்கமாக மற்றும் உண்டான ஐந்துக்கும் அவத்தை உடைத்தான பதார்த்தங்களுக்கும் மூவா என்கிறத்தை என்கிற வித்தை கீழே கூட்டுதல், மூவா தனி முதல் என்று மேலே கூட்டுதல், பிரவாக ரூபத்தாலே நித்தியமாய் போருகிற இதுக்கு தனி முதல் எண்ணுதல், முஷியாத அத்விதீய காரணமாய் எண்ணுதல், தான் தன் பக்கலிலே வழிபட வேணும் என்று நினைத்து உபகரணங்களை கொடுத்த உபகரணங்களை கொண்டு வழிகெட நல்வான் என்றால், இப்போதிங்கனே போயிற்றதாகில் கிரமத்திலே நம் பக்கலிலே ருச்சியை பிறப்பித்து மீட்டு கொள்கிறோம் என்று அனுமதி தானத்தை பண்ணி உதாசீனாய் இருக்கும். இப்படி தன்னினைவை திருப்தி போரச் செய்தேயும் கர்ஷகனாயிருக்கும் அவன் ஒரு கால் பதர்த்ததிரே என்று சோம்பிக்கை வாங்காதே மேலே மேலே கோலுமா போலே ஒரு கால் அல்ல ஒரு கால் ஆகிலும் ஆகிறது என்று சிருஷ்டியா நிற்கும். சோம்பாது இப்பல்லுருவை எல்லாம் படர்வித்த வித்தா என்ன கடவதிரே. இப்படி இவன் சிருஷ்டித்து ரட்சிப்பதவ் எவ்வளவு எண்ணில் மூவுலகும் காவலோன் சிருஷ்டிக்கு கர்மீபவிக்கும் எல்லையளவும் கீழும் மேலும் நடுவும் எண்ணுதல், கிருதகம் அகிருதகம் கிருதகா கிருதகம் எண்ணுதல், காவலோன் சாஸ்திர பிரதானாதிகளாலே ரட்சிக்கை. இப்படி ரட்சிப்பது தன் மேன்மை குலையாதே நின்றோ எண்ணில் மாவாகி இத்தியாதி. அகர்மவசியனானவன் கர்மவசியரோடொக்க பிறந்தாயிற்று மாவாகி ஹயக்ரீவ மூர்த்தியாய் அவதரித்தபடி. ஆமையாய் மீனாகி வித்யா பிரகாசகமான அவதாரங்கள்
மானிடமாம் ராமகிருஷ்ணாதி அவதாரங்கள், அனுஷ்டேயார்த்த பிரகாசமான அவதாரங்கள், மரியாதானாம் சலோகஸ்ய கர்த்தா காரசஹா என்றும் யத்யத் ஆச்சரிதி சிரேஷ்டஹ என்றும் சொல்லுகிறபடியே இப்படி தாளவிட்டவதற்கிறவன் தானார் என்னில் தேவாதி தேவ பெருமான் மனுஷ்ய கந்தம் பொறாத தேவர்கள் கந்தம் பொறாத நித்திய சூரியர்களுக்கும் அவ்வருகானவன். என் தீர்த்தனே, நல்ல போக்ய ஜாதமிருக்க நிஷித்த திரவியங்களை விரும்புவாரைப் போல தானும் தன்னுடைய குணங்களும் இருக்க சப்தாதி விஷயங்களை விரும்பி போந்த என்னை அவத்தை விட்டு தன்னையே விரும்பும்படியான சுத்தியை பிறப்பித்த சுத்தியை உடையவன் அன்றிக்கே நான் ಇಳಿಂದಾடும் துறை ಎನ್ನುದಲ್. ಇದಿಷ್ಟು 5ನೆಯ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅವತರಿಕೆ. ಓವಾ ತುಯಿರ್ ಪಿರವಿ ಉಳ್ಪಡ. ಹಿಂದೆ ನೀಂದು ತುಯರ್ ಪಿರವಿ ಎಂದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಹಿಡಿಯುವುದು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸಂತತ ದುಃಖವನ್ನೇ ಬಳಸುವುದಾದಂತಹ ಜನ್ಮವೇ ಮೊದಲಾದ ಮಿಕ್ಕ 5 ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳಿಗೂ ಅವನ್ನುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಮೂವ ಎಂಬುದನ್ನ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪದ ಸಮುದಾಯದೊಡನೆ ಸೇರಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಮೂವ ತನಿ ಮೊದಲೇ ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಪದಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಸರಿಸಿದ್ರು ಸರಿ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನು ತನಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡದ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆವಾಗಲೂ ಅವನು ವಿಲಕ್ಷಣನೇ. ಎಲ್ಲವೂ ತಾನೇ ಆದ, ಎಲ್ಲವೂ ತಾನೇ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ತಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದ. ಇದೇನು ಒಂದು ಆದ ಅಂತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಲೌಕಿಕವಾಗಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಏನು, ಮಣ್ಣು ಅವನೇ ಆದ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಡಿಕೆನೂ ಆದ, ಮಡಿಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿದೆಯೋ ಪೂರ್ವ ರೂಪ ಹೋಯ್ತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕುಂಬಾರ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಾಡದ, ಮಡಿಕೆನ ಕೊಟ್ಟ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಡಿಕೆ ಬಂತು, ಸರಿಪ್ಪ ಮಡಿಕೆ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಮಣ್ಣು ಕೊಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣೇನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾನು, ಆ ಮಣ್ಣೆ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ವ ರೂಪ ನಾಶ, ಉತ್ತರ ರೂಪ ಅದು ಮಡಿಕೆ. ಭಗವಂತ ಹಿಂಗಾದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಂಬಾರನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ರೆ, ಅವನು ಮಡಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾಗೂ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಭೇದ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಈಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ತಟ್ಟೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಣ್ಣು ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ತೆಗೆದಾಗ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಇಲ್ವಾಗ್ಬೇಕು. ಅವನು ಚೂರು ಇದಾದ, ಒಂಚೂರು ಅದಾದ, ಹೀಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈ ಲೌಕಿಕದ ದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಅಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನೇನೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ, ಅವನೇ ಪ್ರಧಾನ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಯಾವುದಿದೋ ಅದು, ಹಾಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವೂ ಅವನೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಕಾಸ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಅಂತ. ಸೊ ತಾನೇ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದಾಗ ಅವನೇ ಪಂಚಭೂತಗಳಾಗಿಯೂ ಅವನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ದ. ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಇರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯನಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅನ್ವಯ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಆತ್ಮನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತುದಿ ನೋವಾದ್ರೂ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ತಲೆ ಕೂದ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ತಲೆಗೆ ಉಳಿದು ಅವ್ರು ತಳ್ಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೇನಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಅಂತಃಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂತದ್ದು. ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು, ಆ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಲೋಕಗಳು, ಆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಯಾಯ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ಶರೀರ, ಚೇತನರು, ಆತ್ಮರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗದ್ದು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ.
ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ತಾನು ಅಂಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಉದಾಸೀನನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಜ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟ. ಇವೆರಡರಿಂದ ಅವನಿಗೇನಾದ್ರು ಇದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಜನಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾರೋ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಾ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನಳಿಸು, ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತಾ? ನಗ್ತಾನ ಅವನು. ನನಗೆ ಸಂತೋಷನೂ ಇಲ್ಲ, ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಏನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದೆ. ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಇದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ನಡೆಯೋಲ್ಲ. ಯದ್ಯದ್ ಆಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ತ ದೇವೇತರೋ ಜನಾ ಸಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೆ ಲೋಕ ತದನು ವರ್ತತೆ. ಅರ್ಜುನ, ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್, ಯಾವ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು? ನಿನ್ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಈ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ, ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿ, ರಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಡ್ರೈವರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನೇನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡ್ದ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ, ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ? ತಾನೇ ನೇಮಿಸಿದ್ದು. ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಧರ್ಮಗಳು ವಿಧಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಅವರವರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಇದು ಸಂವಿಧಾನ, ಅವನು ಮಾಡಿದ ಸಂವಿಧಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ. ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡು, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ತಗೋ. ನಮಗೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾವ ನಿಯಮನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾರ್ದೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗುರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೊಡೀತು, ಸರಿ ಕಟ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದುಡ್ಡು ಕಾರು ಇದಾಯ್ತು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೋ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾರ್ದೋ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು? ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ಭವಿಸೋ. ಈ ಕೆಲವರ ಈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ನಾನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಂಬಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೇರ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇರ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಇದು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಿಯಾಮಕ, ಅವನ ಕೈ ಆಡಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉಪ್ಪು ತಿಂದ್ರ ನೀರು ಕುಡೀರಿ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದು ಕೂಡ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೇನಿದೆಯೋ ಆ ರಿವಾರ್ಡ್ಸು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬರುವಂಥದ್ದೇ. ಕರ್ಮದ ಫಲದಿಂದ ಯಾರು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಅವನದು ಕರ್ಮ ಭಾಷೆಯೇನ ಪ್ರಗ್ರತಿ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಹಿಡಿಯೋದಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸಂತತ ದುಃಖವನ್ನೇ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಜನ್ಮವೇ ಮೊದಲಾದ ಮಿಕ್ಕ 5 ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳಿಗೂ ಅವನ್ನುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಮೂವ ಎಂಬುದನ್ನ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಪದ ಸಮಾಯದೊಡನೆ ಸೇರಿಸೋದಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರವಾಹ ರೂಪದಿಂದ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿತ್ಯವಾಗಿರೋದು ಕರ್ಮ ಪ್ರವಾಹ. ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಜನನಿ ಜಠರೇ ಶಯನ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚಕ್ರವತ್ ಪರಿವರ್ತಂತೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಜನ್ಮ, ಇನ್ನೇನೋ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಹೀನು ಜನ್ಮ, ಒಂದು ಸುತ್ತಾ ಇರಿ. ಈ ರೀತಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅದ್ವಿತೀಯ ಕಾರಣನಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರವರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹದ್ದು. ಅವನು ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ. ಅವನನ್ನ ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಮ್ ಅವನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಏನೇನೋ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಅದೇ ಅವನು ಪ್ರೀತನಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವನ್ ಕಾಣ್ಬೋದವ್ರು ಅರುಳೇನ ಕರುಳುದಿಯಲ್ ವೇಂಡೇನ್ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯೇ ತಿರು ವಿಣ್ಣಹರ್ ಮೆಯ್ಯವನೇ. ನಿನ್ನ ಅರುಳ್ ಕೃಪೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿನ್ನ ದಯೆ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ ದಯೆ ಒಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅವನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನವನು ಅಂತ ಅವನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅವನು ನನಗೆ ಸೇರಿದವನು ಅಂತಂದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡದಂತೆ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. ನ ಪ್ರವರ್ತಯ ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಯ ಅಂತ ಕೇಳದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತ.
ತನಿ ಮೊದಲ್ ಎಂದಾಗಲಿ ಅಲಸವಾಗಿರದ, ಆಲಸ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಅದ್ವಿತೀಯ ಕಾರಣನಾಗಿ ಎಂದಾಗಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೆನೆದು ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮೊದಲಾದವನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಬಿಡಲು ಕರಣ ಕಳೆ ಬರಂಬಿತರಸಿ ದಯೇ. ದೇಶಿಕರು ದಯಾಶತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಾರಣ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಮನಸ್ಸು ಒಟ್ಟು 11, ಕಳೇಬರ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದಾದಂತ ಈ ಶರೀರ ಎರಡನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಯಾಕೆ? ಆ ಹಾಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನನ್ನ ತಿಳಿದು ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನು, ಇದರ ಭೋಗವೇ ನನಗೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದದ್ದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ, ಅದ್ದು ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಸಂಸಾರೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಮಗ್ನ, ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಜಮಿಳ ಚಂಡಾಲಸ್ತಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸನಾದ್ರೂ ಅವ್ನು ಮೊದಲು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ. ಇದು ಮಾಯೆ. ದೈವಿ ಕೇಶ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ. ಮಾಯೆ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ, ಹೊನ್ನಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ. ಮನ್ನಣೆಯ ದಾಹ ಎಲ್ಲವೂ ತೀಕ್ಷ್ಣ ತಮವಾದದ್ದು. ನಾನು ತಿನ್ನುವುದಾದ ಆತ್ಮವನೇ ಆತ್ಮ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಂದೇಶ ಅವನು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ಈ ಉಪಕರಣಗಳ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅನುಮತಿ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಉದಾಸೀನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಅದು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಡಿದು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ಮಣ್ ಕೊಡೋದು, ನೀನ್ ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅದೇ ಬೇಕು, ಸರಿ ಆಯ್ತು ತಗೋ ಉಪಯೋಗಿಸೋ. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀಯ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಬಾ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಬಲವಂತ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರದು. ನನ್ಗದ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನನ್ಗದ್ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀನೇನ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದು ನಂಗೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಅಂತವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ವಿವೇಕಿ ಆಗ್ತಾನ ಅವನು. ಇಲ್ದಿದ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗಾದೆ. ಉದಾಸೀನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾದರೂ ಕೂಡ ಉಳುಮೆಗಾರನು ಒಂದು ಸಲ ಬೆಳೆ ಆಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡದೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪಾಪ ಅವನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ದ, ಎಲ್ಲ ನೆಲ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತು ಬಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಳೆನೇ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದು ಹೋಯ್ತು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾಡೇನೋ ಅವನು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ನು, ಮುಂದಿನ ಮುಂಗಾರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾರು, ಮಳೆಗಳು ಹೊರತೋ ಇಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು. ಈಗ ಮಳೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಅವಾಗೇನು ಗದ್ದೆನಲ್ಲೇನೇನೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡ್ಲೆ ಅದು ಇದು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎದಕ್ ಶ್ರಮ? ಮೊದಲಿಂದ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ನೋಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ರೈತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ ಬಿಡ್ತಾನೇನೋ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಫಲ ಬರ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಮಗೇನ್ ಬರಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಯಾರು ಸೋತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ, ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹವೋ, ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕರ್ತವ್ಯವೋ, ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನೇನಾದ್ರು ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ನಮಗಂತೂ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮೂಗುದಾರ ಹಾಕಿ ಎಳೆದು ಸಂಸಾರದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಯಾಯ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಇದರಿಂದ ಆಯಾಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಮಾಡೋದು. ಏನನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ. ಏನ್ ಇದರಿಂದ? ಈಗ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಳಯ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ತಾನೇ ಉಂಡು
ಒಂದು ಉಮಿಂದು ಆಳಂದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಳಯ, ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಿದು ಎಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅವನಲ್ಲಿ ಇಲೆ ಅಂದ್ರು. ಇದು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು ಸಿಗೋಲ್ವಾ ಸಂತೋಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಕ ಉಂಟಾಗಿ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಅನದರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಬನ್ನಿ ಇದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಶೋಂಬಾದಿ ಪಲ್ಲುರುವೈ ಎಲ್ಲಾಂ ಪಡರ್ವಿತ್ತ ವಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳುವರಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಇವನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲಹಂ ಕಾವಲೋನ್, ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗುವ ಸೃಜ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ. ಸೃಜ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತ ಗಿಡ ಮೆಟ್ಟ ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಹೊರಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದು ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು. ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಂತೆ, ಕೆಳಗು ಮೇಲು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಭೂಲೋಕ ಭುವರ್ಲೋಕ ಸುವರ್ಲೋಕ ಎಂಬ ಕೃತಕವು, ಜನಲೋಕ ತಪೋಲೋಕ ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಅಕೃತಕ ಲೋಕವು, ಮಹಃ ಎಂಬುವ ಕೃತಕ ಲೋಕ ಎಂದು ಆಗ್ಬಹುದು. ಕಾವಲೋನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಧಾನಾದಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗದೇ ಇರುವಂತೆ ನಿಂತೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೂವಾಹಿಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಕರ್ಮವಶ್ಯನಾದವನು ಕರ್ಮವಶ್ಯರೊಡನೆ ಹುಟ್ಟಿ ಹೀಗೆ ರಕ್ಷಿಸೋದಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹುಟ್ಟನ್ನ ನಾವು ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವನು ಅವತರಿಸಿದ. ಅವತರಿಸುವ ನಾರಾಯಣ. ಇನ್ನು ಕೆಡಬೇಕಾ? ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾನಿ ಉಂಟಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ. ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಮಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ. ಅವತರಿಸೋಕೆ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೇನು? ಕೃಷ್ಣ ಇದಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಕಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಅವತಾರ ಈ ಅವತಾರ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾರೋ ಕಾಣಿದ್ರು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ತೋರ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾವುದೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು. ಮಾವಾಹಿ ಹಯಗ್ರೀವ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಆಮೆಯಾಯಿ ಮೀನಾಹಿ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಕವಾದಂತಹ ಅವತಾರಗಳು. ಮಾನಿಡಮಾಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿ ಅವತಾರಗಳು, ಪೂರ್ಣಾವತಾರ, ಅದು ಅಂಶ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪುರಾಣಗಳ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಪರಶುರಾಮನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಈಗ ಬಲರಾಮ ಅವತಾರ. ಬಲರಾಮ ಏನು, ಅವನು ವಾರುಣಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ಕೋಪದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸಗಳು, ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದು ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಫಲ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇವರಿದ್ದಿದ್ದು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನೇ ಪ್ರಥಮ, ಆದಿಶೇಷನೇ ಈ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ಅವತಾರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ವರಾಹ ನೃಸಿಂಹ ವಾಮನ. ರಾಮೋ ರಾಮಶ್ಚ ಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಗಿ ತದೈವಚ. 3 ರಾಮಗಳು ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ. ಮೀನಾಹಿ ಆಮೆಯಾಯಿ ಕರ್ಕಿಯಾಯಿ ಕ್ರೋಢಾಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ಪರಶುರಾಮ. ಮುನ್ನುಮಿ ರಾಮನಾಯ್ ಪಿನ್ನುಮಿ ರಾಮನಾಯ್. ಮೊದಲು ಪರಶುರಾಮ, ಆಮೇಲೆ ಬಲರಾಮ, ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ, ಶ್ರೀರಾಮ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 3 ರಾಮಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬುದ್ಧನ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಪೂರ್ಣ ಅವತಾರ ಅಂದ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಈಗ ಪರಶುರಾಮನನ್ನು ಬೇರೆ ಅವತಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಶ ಅವತಾರಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಚೇತನಕ್ಕೆ ಅವನ ವಿಶೇಷ, ಅವನ ಅಂಶದಿಂದ ಅವನು ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸಿ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವಂತ ಅವತಾರಗಳು. ಮರ್ಯಾದಾನಾಂಚ ಲೋಕಸ್ಯ ಕರ್ತ ಕಾರಯಿತ ಚ ಸಹ ಎಂದು. ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರಾಮೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದೇನು? ಅದೇನು ಇದು ವಸ್ತುನೇ ಅಥವಾ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಏನು?
ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಗುಣಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈಗ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಿರಾಮ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಧರ್ಮ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಧರ್ಮವೇ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಮಾಯಣಾತ್ಮವಾನ್, ಧರ್ಮವೇ ಅವನು ರಾಮನಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೇ ಕಷ್ಟ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಮಾಡಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಾದ್ರೆ ಆದರ್ಶವಾದ ಬಾಳು, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಾಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ, ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಇದ್ದಂತೆ, ತನ್ನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನ ಪಡೆದು ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗಿ ಬಡಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಅದು ಸಫಲವಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಂತು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಅಂತ. ಈಗ ಕಾಲೇಜು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸು, ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಕಾಸಿ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನೋ ಇಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ ಬಂತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಾನೇನು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು BSc ಇದೆಲ್ಲ ಮುದ್ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್. ಅವ್ರದ್ದೇನ್ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದದ್ದೇನು ಅದನ್ನ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಂಥ. ಹಾಗೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದವನು ರಾಮ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಬಾಳ್ಬೇಕು, ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಗಳು ಘರ್ಷಣೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ಆರಿಸ್ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಆಪದ್ ಧರ್ಮಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋಲ್ಲ. ಔಷಧಿಗಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನ ಆಹಾರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಔಷಧವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಹೋಗ್ಲಿ ಔಷಧ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನ್ ದಿವ್ಸಾನು ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕ? ಆ ರೋಗನ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ ಏನೋ ಕೊಟ್ರು ಅದೆಷ್ಟು ದಿವಸ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕದನ್ನ, ಇಲ್ದಿರೋದು ವಿಶ್ವ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಶುರಸ್ಯ ಧಾರ ನಿಶಿತ ದುರತ್ಯಯ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಅಲಗು ಇರುವಂತಹ ಕತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತೆ ಅಂತ. ಡಿಸಿಷನ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಇರಬೇಕು. ಆ ಸಂದರ್ಭ, ಆ ಪರಿಸರ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬಾಳ್ತೀರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದೇ ಭಗವಂತ ಕೊಡುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲದಂತೆ ಅವನೇ ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು. ಮೂಲೋಕದಯ್ಯ ದೇವನಮ್ಮಯ್ಯ, ಸೋಲಿಸಬೇಡ ಗೆಲಿಸಯ್ಯ, ನೀ ಕೊಡುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಇವರುಗಳು ಆಳ್ವಾರಗಳು ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲ ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ ಬೇಡ, ನಾನು ಸೋಲು ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಂದು, ಅದರಿಂದ ನೀನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ಪರೀಕ್ಷೆನೇ ಇಡಬೇಡ ನನಗೆ, ನೀನೇ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಡೆಸು, ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಏನೋ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಆಳ್ವಾರಗಳು ನಡೆಸಿದ್ರು, ನಾನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹುಚ್ಚರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಹುಚ್ಚರು ಕಣ್ರಿ, ಅವರು ಕೈ ಆಳ್ವಾರ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಳ್ತಾರೆ, ನಗುತ್ತಾರೆ, ಏನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋಲ್ಲ. கண்களும் பகலும் கண் துயிலறியாள் கண்ண நீர் கைகளால் இருக்கும் ಎಂಗನೇ ಧರಿಕೇನ್ ಉನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟೆನ್ನು. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಮರ್ಥರಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೋಸ್ಮಿ ನ ಚ ಆತ್ಮವೇದಿ ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಂ ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದೆ ಅಕಿಂಚನ ಅನನ್ಯಗತಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ 8 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಏನೋ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಯವೋ ಇಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ವೀಕ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕೃಪೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿರ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಈ ಮಗುಗೆ ಪಾಪ, ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಲ್ರು. ಏನೋ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಹಿಡಿದ್ರು, ಯಾವ್ದೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು. ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ,
ಅವನ ಮೇಲೆ ತಾನೇ. ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡದಂತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಮರ್ಯಾದ ಶುದ್ರ ಸರಮತಿರಸೂಯ ಪ್ರಸವಭೂ ಕೃತಜ್ಞ ದುರ್ಮಾನಿ ಸ್ಮರಪರವಶೋ ವಂಚನಪರಃ ಋಷಂಸಪ್ಪಾಪಿಷ್ಟ ಕಥಮಹಮಿತೋ ದುಃಖ ಜಲದೆ ಅಪಾರಾದುತ್ತೀರ್ಣಸ್ತವ ಪರಿಚರೇಯಂ ಚರಣಯೋಹೋ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮವರೇನೇ ಇದ್ದು, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಇರೋರು ಬಹಳ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು. ಇನ್ನ உங்களுக்கு எத்தனை பேர் பசங்கனாக்கா 25 கேட்டுக்கண்டே 15 கொடுத்தோம் 8 ಹಾಜರೆ 7 ಗೈರಾಜರೆ ಅತುಳು ಒತ್ತೋ ಬಾಂಬೆಲಿ ಇಕ್ರಾನೋ, ಇನ್ನೊತ್ತೋ ಮಡ್ರಾಸ್ ಇಕ್ರಾನೋ, ಇನ್ನೊತ್ತೋ ಹಿಂಗಿಕ್ರಾನೋ. ಹೀಗೆ ಅವ್ರ ಕತೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ 25 ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಆಗಿನ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟು 15 ಜನ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವರಿಷ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಈ ಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀನೋ, ಪಶುವೋ ಪಕ್ಷಿಯೋ, ಕಿಮಿಯೋ ಕೀಟವೋ, ತವ ದಾಸ್ಯ ಸುಖೈಕ ಸಂಗೀನಾಂ ಭವನೇಶ್ಚಸ್ತ್ವಪಿ ಕೀಟ ಜನ್ಮಮೇ. ನನ್ನ ಕೀಟ ಜನ್ಮವೇ ಬಹುದು, ಆಗ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈತನ ವಸತೇಶು ಮಾತ್ಮನಾಂ ಅಪಿ ಮೇ ಜನ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖಾತ್ಮನ. ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಒಡನಾಟ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೀಟವಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಹುಳುವಾಗಿಯೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಯಾಗಿಯೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನಡೆಸುವಂತ ಸತ್ಸಂಗ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಭಕ್ತರ ಒಡನಾಟ ಇಲ್ಲದಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿನೂ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಒಡನಾಟ ಬೇಕು? ಸಜ್ಜನರ ಒಡನಾಟ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಹೂವಿನೊಂದಿಗೆ ನಾರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿತು ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ನಾರನ್ನು ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರೇನೋ, ಹೂಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ನಾರು, ಅದೇನು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನೋಡಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾಲೆ ಅಂತಾರೆ. ಬರೀ ಮಾಲೆ ಒಂದೊಂದು ಹೂ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೇನೋ, ಅದರ ಸೂತ್ರ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು? ಈಗ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಾರಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತು ಪುಣ್ಯ, ಇದು ಬಂದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಹೂವಿನೊಡನೆ ನಾರು ಸತ್ಸಂಗದ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸೇರಿದಂತೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಥೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನದಿ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೇಗೋದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಬಂತಂತೆ. ಆ ಸಿಂಹದ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಏರ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇತ್ತು. ಸಿಂಹ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೇ ಸಲಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತು. ಅದು ದಾಟ್ಲಿಲ್ವೋ? ಹಾಗೆ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವನ್ನ ನಾವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮದಿಂದ ದಾಟ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು. ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಆಲಂಬನ ಇರ್ಲಿ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಒಂದು ಸಿಂಹವೋ ಒಂದು ಹಸುವೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ನಿಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನೀನು ಕೈವರ್ತಕನಾಗೋ, ದಾಟಿಸೋ, ಅಂಬಿಗನಾಗು ನೀನು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದೆ. ಆಳ್ವಾರಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರ, ಈ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯನ್ನು ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮರ್ಥನಲ್ಲ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀನೇ ಸಾಧನವಾಗಿ, ನೀನೇ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಮಾಡಿಸು. ಈ ಭಾವ ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀನೇ ಇದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧನವೂ ನೀನೆ, ಸಾಧಕನೂ ನೀನೆ, ಸಾಧ್ಯವೂ ನೀನೆ, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಫಲ ಬರೋದು ನಿನಗೇನೆ. ದೂತನು ಮಾಯಿ, ನಾದನು ಮಾಯಿ, ನಾಥನೂ ಆಗಿ ದೂತನೂ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀನು ನಡೆಸಬೇಕಾದದ್ದು ದೇಶಿಕ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮರ್ಯಾದಾನಾಂಚ ಲೋಕಸ್ಯ ಕರ್ತ ಕಾರಯಿತಾಚ ಸಹ ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಯದ್ಯದ್ ಆಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ತದೇವೇತರೋ ಜನಃ ಸಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೆ ಲೋಕಃ ತದನುವರ್ತತೆ. ಲೋಕ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರನ್ನ? ಯುಕ್ತ ಆಯುಕ್ತಾ ಅಲೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಕಾಮಾ ಸ್ಯುಃ
ಯಥಾ ತೇ ತೇಷು ವರ್ತೇರನ್ನೇ ತಥಾ ತೇಷು ವರ್ತೇತಾಹ ಏಷ ಆದೇಶಃ ಏಷ ಉಪದೇಶಃ ಏಷಾ ವೇದೋಪನಿಷತ್ ಏತದನುಶಾಸನಂ ಏವಮುಪಾಸಿತವ್ಯಂ. ಯಾರನ್ನ? ಇದನ್ನೇ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಚರಣೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರನ್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. വേങ്കടവർക്കെന്നെ വിധിയെന്ന ഇമ്മാത്തം നാം കടವ വണ്ണമೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋದಾದೇವಿ, ನನಗೆ ಸವತಿಯ ಮತ್ಸರ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಂದಗೋಪನ ಮಗನನ್ನೇ ಪತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದೆ. ನೀವುಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ವ್ರತ, ಆತ್ಮಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆತ್ಮಗುಣಗಳ ಸಂವರ್ಧನೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನಂತೆ ನೀವು ರಂಗನಾಥನ್ನೇ ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಸವತಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ಎಲ್ರು ಅವನನ್ನೇ 5 ಲಕ್ಷ ಗೋಪಕನ್ನಿಕೆಯರು, ಅಷ್ಟು ಜನರು ಸೇರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾದದ್ದೇನು? ನಂದಗೋಪನೇ ಪತಿಯಾಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಆನಂದದಿಂದ ನಾನು ಸೊಲ್ಲೆ ನಮರೋಂ ಸೊಲ್ಲಿ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಮೇ, ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕಂಪೆಯಿಂದ ಈ ಆಳ್ವಾರಗಳು, ಆಚಾರ್ಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದು, ಅದನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಹೇಮರ್ತ್ಯಾಹ ಪರಮಂ ಹಿತಂ ಶೃಣುತವೋ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯ ಈಗ ನಾನು ತಲೆ ತಿಂತಾನೆ ಇವನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಡ, ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪರಮ ಹಿತವಾದದ್ದು ಅವನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಅವನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಅವನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಬೇಡ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೃಷ್ಣನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತೋ ಆಗ ಇನ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪರನಿಂದ ಎರಡು ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ವೇದ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋ ಅಧ್ಯೇತವ್ಯ ಅಂತ ಬಂತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅವನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕೆಲಸ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ವೇದವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ವನ್ ಸಂಭಾವನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸರ್ವೇ ವೇದಾಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ವಸಂತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ವೇದವಿದ್ಭ್ಯೋ ದಿವೇ ದಿವೇ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾತೆ ನಾಶ್ಲೀಲಂ ಕೀರ್ತಯೇತ್. ವೇದ ತಿಳಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾನೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಕಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ನಾಶ್ಲೀಲಂ ಕೀರ್ತಯೇತಿ, ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾರು? ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡವನು. ಬರೀ ಜನ್ಮದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಕೃತಿಯಿಂದಾನು ಎರಡೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು ರಾಮಾನುಜರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರು, ಗೀತಾಭಾಷ್ಯವಾಗ್ಲಿ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರು. ಏನು ಬರೀ ಏನು ಇವಾಗ ಜನ್ಮನ ಜಾಯತೆ ಶೂದ್ರ, ಎಲ್ರು ಹುಟ್ಟತಾನೆ ಶೂದ್ರು, ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದ ಪರಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಬಂದಿರೋದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಜನ್ಮ. ವೇದಗಳು ಪುರಾಣಗಳು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪತಿತ ದ್ವಿಜ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ನಡೆಸಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸದೆ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಖಂಡಿತ ಇವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವನೇನು ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೇನೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈಷ್ಣವನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಈಗ ಆ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕ? ಅವ್ರಿಗೆ ಓದ್ ನೋಡಿ, ಅದರದ್ದು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಣಿನೋ ಪಕ್ಷಿನೋ ಮೃಗವೋ ಕೀಟ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೋ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಇದನ್ನ ಪಡಿತಾ ಬಂದಿದ್ದು. ಸತ್ಸಂಗ ಸಿಗೋದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾರದ್ರು ಬಂದ್ರು, ಏನು ಸತ್ಸಂಗದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಾಧುಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.
ನಾರದ ಮಹಾನು, ಅವನಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂದೇಹ ಬರೋಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳದಂತೆ, ನೋಡು ಆ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಅದೊಂದ್ಸಲಿ ನೀನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ. ಇವನು ಹೋದ, ಅವ್ರು ಹೇಳದಂತೆ ನೋಡ್ದ, ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದ, ಅವ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೋ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸತ್ತೋಯ್ತದೋ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅದೇನ ಸತ್ತು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬಂದಂತೆ ಭಗವಂತನ ಕೇಳ್ದ. ಈಗ ಆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ಹಸುವಿನ ಒಂದು ಕರು ಹಾಕಿದೆ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ ಬಾ, ಕರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ ಬಾ. ನಾರದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ, ಕರು ನೋಡ್ದ. ಕರು ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರುನು ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಬಂದ, ಇದೇನಿದು ಕರುನು ಸತ್ತೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ ನೋಡುವಂತ. ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅಲ್ಲೋದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಸತ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬಾ ಅಂತ. ಇವ್ನು ಹೋದ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನೋಡ್ದ. ಸ್ವಾಗತ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ, ಮಹಾನ್ ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೊಲಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಕರುವಾದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು, ಈಗ ನಾನು ಇದಾಗ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂತೆ. ಸಜ್ಜನರ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ, ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ನೋದು ಏನೇನನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಸುಭಾಷಿತಗಳಲ್ಲಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಿರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನಂತ ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನಿಟ್ರು? ಹಿರಿಯರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು, ಬೆಳಗಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ತಾಯಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ತಂದೆಗೆ. ಈ ನಮಸ್ಕಾರದ ಪದ್ಧತಿನೇ ಬೇಡ. ಯಾರು ಹುಡುಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಕಣೋ, ನೀವು ಓದ್ಕೋ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಇವರೇ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಒಂಚೂರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಈಗಿನವರ ಶೈಲಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಖರೇ ಆಗಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವನು ಹೇಗೆ ಜೀವನದ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ 199.999 ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇಷ್ಟು ಜನರು ಏನ್ ಬಯಸೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ 100 ತೆಗಿಬೇಕು. ಒಂದ್ ಕಡಿಮೆ, ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು? ಅದು 99.5 ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ 0.5 ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು? ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವಿದ್ಯೆನೇ ವಿದ್ಯೆ, ಇದು ಇಂದಿನವರ ಇದು. ಯಾಕೆ ಅವ್ನು 100 ತೆಗಿಬೇಕು, ಏನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗ್ಬೇಕು. ಆ ಕೋಚಿಂಗು, ಈ ಕೋಚಿಂಗು, ಏನೇನೋ ಸರ್ಕಸ್ಸು. ಸರಿ, ಏನೋ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಯೋ ಇದ್ರಲ್ಲೋ ಅಂತೂ ಅವನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು ಬಿಇಗೆ. ಅವ್ನು ಬಿಇನೂ ಮುಗಿಸ್ ಬಂದ. ಆಮೇಲೆ ಏನು 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ 8th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕಂಪನಿನವರು ಬಂದು ಅಲ್ಲೇನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ? ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯೋದು, ಅಥವಾ ನಾಟಕವೋ, ಅಥವಾ ಡ್ಯಾನ್ಸೋ, ಮತ್ತೊಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ಳು ನಾಳೆ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಶೀಲ್ಡೋ ಏನೋ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಏನದು ಮೋಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಜಟ್ಟಿ ಕಾಳಗದಿ ಸಹಿಸೋದೊಡೆ ಅವನು ಪಟ್ಟ ವರಸೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಎನ್ನುವೆಯ. ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡು ಅವನು ತೋಳು ಕಬ್ಬಿಣ ಗಟ್ಟಿತನ ಗರಡಿ ಫಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನು. ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಶೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಸರಿ, ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಅವನು ಪಡಿಬೇಕು, ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಏನಾಗೋದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರವರು ತಿಂದಿದ್ ಕರ್ಮದ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಒಂದಗಳು ಕೊರೆ ಇರೋದು. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನೋ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಂಬಿ. ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ದಿ ಕೂರ್ಸಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವನು ಇಷ್ಟ ತಗೊಂಬಂದ. ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೇ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅವನು ಕರ್ಮದ ಪ್ರತಿಯಿಂದ ಅವನು ಪಡೆದ್ನೋ. ಅವಾಗ ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಏನು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದೆ.
ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಈಗಿನ ಲೌಕಿಕದ್ದು. ನಾವ್ ಹೇಳೋದು ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಕರ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ, ಕರ್ತವ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಅವನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಯಾಕಾಗೋಲ್ಲ? ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರಲು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಪನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹ ಬೇಡ. ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡ್ಯ ತಾಳು ಮನವೇ. ಆ ತಾಳ್ಮೆ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಏನ್ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನವೋ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ರಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ, ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೆ ಆಯಿತು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ದೀನನಾಗಿ ಇವನ ಅವತರಿಸೋದು ಯಾಕೆ? ಯದ್ಯದ ಆಚರಿತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದಂತೆ. ಅದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವಾದಿದೇವ ಪೆರುಮಾನ್. ಮನುಷ್ಯ ಗಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದವರು ದೇವತೆಗಳು. ಆ ದೇವತೆಗಳ ಗಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದವರು ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು. ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಸಾಲ ಸೇರೋಲ್ಲ, ಅವರು ಆತ್ಮರೇನೆ. ಆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವನು ಇವನು ಭಗವಂತ. ಮಣ್ಣವರ್ಕುಂ ಹೆಣ್ಣವರ್ಕುಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನೇನೆ ಒಡೆಯ, ಈಶನ್. ಎಂತೀರ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭೋಗ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಇರುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಷಿದ್ಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ಪಡುವಂತೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವನ ಗುಣಗಳು ಇರುವಾಗ ಈ ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆಚಿಸಿ ಹೋದಂತಹ ನನ್ನನ್ನ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡಬಹುದಾದಂತಹ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಶುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇನ್ನೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ, ಸೇರಾದ ಪಯನೆಲ್ಲಾಂ ಸೇರ್ಕುಂ ಕೋಯಿಲ್ ಕೂಡಾರವೆಲ್ಲುಂ ಶೀರ್ ಗೋವಿಂದ. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರದೆ ಇರೋರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನಗಿದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಾನ್ ನಿನ್ನಂಬಲ್ಲ, ನಾನೇ, ನನಗಿದೆ ಈ ಶರೀರವೇ ಭೋಗ, ಇದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನುವಂತ ಸ್ವೀಟೋ ಮತ್ತೊಂದು ಆ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅದೇನೇ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾದದ್ದು ಅಂತಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಿಡೋ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ಬೇಡವೋ ಅಂತ. ಸಿಹಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಮಗು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂತು. ಏನು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಇದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಭಯಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತನಿಗೆ ಮಾತಿನ ಪೆಟ್ಟು, ದಡ್ಡನಿಗೆ ದೊಣ್ಣೆ ಪೆಟ್ಟು ಅಂತ ಅಂತೂ ತಿರುಗಿಸಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಶರೀರ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಡೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗಿದ್ದಾಗ ತಿನ್ನು ತಿನ್ನು, ಅಯ್ಯೋ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ತಿನ್ಸು, ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಇಷ್ಟು ತಿನ್ನೇಬೇಕು ಅಂತ ತಿನ್ಸಿ ಅದ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉದಾಹರಣ ಮಾಡಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಆನೆ ಮರಿಗಳ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ವೆಯ್ಟ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಅವಳ ಹೈಟ್ಗೆ, ಅವಳ ವಯಸ್ಸಿಗೆ, ಅವಳು ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ಜಿಮ್ ಕಳಿಸಿ, ಜಾಗಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳು ಓಡು ಅಂತ ತಿನ್ಸಿದವ್ರು ಯಾರು? ಆಮೇಲೆ ಓಡಿಸೋದು ಯಾಕೆ ಕರ್ಮ? ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇತಿ ಮಿತಿ ಇರಲಿ. ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತದಾಗ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತುರುಕೋದು ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ? ಈ ಹೊರದೇಶದವರೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಹಸ್ವಾದಾಗ ಅವನೇ ತಿಂತಾನ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ, ಅದ್ ನೋಡಮ್ಮ, ಇದ್ ನೋಡಮ್ಮ ಅಂತ ತಿನ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಒದ್ದಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ಆಹಾರ ಬೇಕು, ಅದು ಹಸ್ವಾದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೋ? ಇದು ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತೇನೋ ಅವನು ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೇನೋ ಅಜೀರ್ಣವೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಬೇಡ. ದಿವಸಾಲೂ ಅದ್ ಮಾಡೋದೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು ಬಲವಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾ? ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿಂದ ಇವ್ರು ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಫೇವರ್. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲೇನೆ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲೋ ಹೋದಾಗ ಅದು ಯಾವ್ದೋ ತರಕಾರಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗಿದ್ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ. ಈ ತರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ, ಹೊಣೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಪರಿಸರ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಈ ತಾಕೀತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಕೌಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನಿಗೆ. ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೀತಿಸ್ಲೂಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಂತಾರ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ. ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಘಟನೆ ಕೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಇದು ಬಂದಾಗ, ನನ್ನ ಮಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನ್ರಿ ಅಂತ ಅವನ್ ಮುಂದೆನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳೋಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್, ಅದನ್ನ ಹೊಡಿತೀನಿ ಹೋಗಿ ಕೋಲ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಬಂದು ಹೊಡೆದ ಕೋಲ್ನಲ್ಲಿ. ಇವ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರೋದ ನೋಡಿ, ನಾ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಏನದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವನಿಗೆ? ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನಿಗೆ ತಲಕ್ ತದಕ್ಬೇಕು ಅವಾಗ, ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದೆ ಅದನ್ನ ಅಂತ. ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಹಿರಿಮೇನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪತ್ನಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇವನು ಪುರುಷ, ಗಂಡನಾದವನು ಹೊಣೆಗಾರ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥ ಅಂತ. ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಹಸು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹಸುನ್ ಬೈಯೋಲ್ಲ, ನಾನ್ ಬಂದ್ ಬೈತೀರಿ. ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ ಹಸುನ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ, ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ. ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ 16 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಇವಾಗ ಅವನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನೀ ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಲೆ ತಿನ್ನೋಲ್ಲಪ್ಪ. ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬಾಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳ್ತೀಯ, ನಮ್ಮ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ, ನಿನ್ನ ದಾರಿ ನಿನ್ನದು, ನಮ್ಮ ದಾರಿ ನನ್ನದು. ನೀನು ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ ಕರ್ಮ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಮಗ ಹಿಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಮಗ ಹೇಳಿದ್ ಮಾತು ಕೇಳೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ವಿವೇಕ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ಯಾವುದೋ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೋ ಮತ್ತೊಂದು ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ. ಸ್ವಂತ ಮಗನೇ ಆಗ್ಲಿ ಹೀಗಿದೇನು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ. ಅವನು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಇರ್ಲಿ, ನನ್ನಂಗೆ ಬಾಳ್ಲಿ, ಖಂಡಿತ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದು ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತುಂಟ ಹುಡುಗರಂತೆ ಅವರ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡುವಾದಂತಹ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ. ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇಳಿದು ಆಡುವುದಕ್ಕಾಗುವಂತಹ ಮೊಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು ಅಂತಾರೆ. ನಾನ್ ಇಳಿಂದಾಡು ತುರೈ ಎನ್ನುವುದಲ್ಲಂದ್ರು. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ, 5ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 6ಆம் பாட்டு. நீர் சொல்லுகிறவனுக்கு இந்த உத்கர்ஷம் எல்லாம் உண்டோ என்ன முன்னே அர்ஜுனன் நிரூபித்து நிர்ணயித்த அர்த்தம் நாம் இன்று ஆராயும்படி இருந்ததோ என்கிறார். ನೀವು ಹೇಳುವವನಿಗೆ ಈ ಉತ್ಕರ್ಷವೆಲ್ಲ ಉಂಟೋ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದವನನ್ನು ಕೂಡ ಕಾದು ಅವನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರುಚಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ನಾನು ಪಡಿಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ, ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು ಅಂತ ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತೆ. ಈ ಉತ್ಕರ್ಷ ಉಂಟೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಂದೆಯೇ ಅರ್ಜುನನು ನಿರೂಪಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ಈ ಅರ್ಥವು ನಾವು ಈ ದಿನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಏನಾದರೂ ಕೊರೆಗೊಂಡು ಇದೆಯೋ ಅಂತಾರೆ. 6ನೇ ಪಾಶುರ. தீர்த்தனுலகளந்த செவடி மேல் பூந்தாமம் சேர்த்தி அவையே சிவன் முடிமேல் தான் கண்டு பார்த்தன் தெளிந்தொழிந்த பைந்துளாயான் பெருமை பேர்த்தும் வருவரால் ಪೇಶ ಕಿಡಂದದೇ. ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಪದಾರ್ಥ ತೀರ್ಥನ್
ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಉಲಹ ಅಳಂದ ಶೇಯಡಿ ಮೇಲ್ ಪೂರ್ವ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಭೋಗ್ಯವಾದ ಆ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಕಶಾಸನಗೊಲಿದು ಬಲಿಯ ಮೆಟ್ಟಿದ ಪಾದ, ನಾಕ ಭೀಕರ ಭಕನ ಕೆಡಹಿದ ಪಾದ, ಲೋಕ ಪಾವನ ಗಂಗೆ ಉದಿಸಿದ ಪಾದವನು ಭಜಿಸಿ ಬದುಕೆಲೋ ಮಾನವ ಅಂದ್ರು. ಆ ಪಾದಗಳು ಉಲಹಳಂದ ಶೇವಡಿ ಮೇಲ್, ಭೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಪೂಂತಾಮಂ, ರಮಣೀಯವಾದ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಗಳನ್ನ ಶೇರ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ. ಶೇರ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮೇಲ್ಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲವರು ಉತ್ಸವರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಶೇರ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಂತ, ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣ ಇದಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರಿಗೆ ಈ ಶೆಲ್ಲು ಪಿಳ್ಳೆ ಶ್ರೀ ಭೂನೀಳ ಸಮೇತನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಶೇರ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುಷ್ಪವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದು. ಶಿವನ್ ಮುಡಿ ಮೇಲ್, ಶಿವನ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತಾನ್ ಕಂಡು ತಾನೇ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಥನ್ ಅರ್ಜುನನು ತೆಳಿಂದು ಒಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತಹ ಪೈಂತುಳಾಯಾನ್ ಪೆರುಮೈ, ಹಚ್ಚೆಗೆ ಇರುವ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿವನಾದಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ಭಗವಂತನ ಈ ಪರತ್ವವು ಪೇರ್ತುಂ ಬರವರಾಲ್, ಪುನಃ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಪೇಶ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಕಿಡಂದದೆ. ಅವಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಂದಿತೋ ಅರ್ಜುನನಿಂದಲೇ ಸರ್ವ ಮಹಾತ್ಮೆಯು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಿತವಾಯಿತು ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೇನು ಕೂಡ ಬಂದದ್ದು. ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೇನು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆದದ್ದು 18 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಂದ. ನೀನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ನಲ್ಲ ಸಾರಥಿ, ತಿರುಕೊಂಡ ಆ ಕಡೆಗೆ ಕಾಲ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ನೀನ್ ಪೂಜೆನ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದು ಶಿವಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ದ. ಇವನು ಯಾವ ಪುಷ್ಪ ಹಾಕಿದ್ನೋ ಅದನ್ನ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವನು ಶಿವನ ಪೂಜೆಗೆ ಇವನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಹೂವನ್ನ ಶಿವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಂಡಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ ಯಾರು, ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು? ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಂದಲೇ ಸರ್ವ ಮಹಾತ್ಮೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯವಾಯಿತು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇವನು ಬರೀ ನನ್ನ ಸಖ ಅಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಸೋದರತ್ತೆ ಮಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಈಡ್ ತೀರ್ಥನ್ ಪಾದೋದಕೇನ ಸ ಶಿವಸ್ವಶಿರೋದ್ಧತೇನ ಕಸ್ಯೋದರೇ ಹರವಿರೆಂಚಿ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನ என்றும் பாவனார்த்தம் ஜட்டாமத்தியே யோக்யோஸ்மீத்யவதாரணாத் என்றும் சொல்லுகிறபடியே தன் திருவடியில் ஓட்டை ஸ்பர்ஷத்தாலே அசுத்தரையும் சுத்தராக்க வல்ல சுத்தியை உடையவன். இது எப்போது தான் செய்தது என்னும் அபேட்சையிலே உலகளந்த சேவடி என்று அத்தை ஸ்மரிப்பிக்கிறார். குறை கொண்டு தன்னுடைய ஆகிஞ்சனத்தை முன்னிட்டு கொண்டு நான்முகன் குண்டிகை நீர் பெய்து அருகே நின்ற தர்ம தத்துவம் இவன் நினைத்தவாறே ஜலமாய் இவன் குண்டிகையிலே பிரவேசித்தது. மறை கொண்ட மந்திரத்தால் வாழ்த்தி ஸ்ரீ புருஷ சூக்தாதிகளை கொண்டு ஸ்துதித்து கரை கொண்ட கண்டத்தான் சென்னி மேலேற கழுவினான். யுக்தா யுக்த நிரூபணம் பண்ண அறியாதே இவன் அநீதியிலே கை வளரா நின்றான். அது போக வேணும் என்று இவன் ஜட்டையிலே ஏறும்படி அவன் திருவடிகளை விளக்கினான். சீபாத தீர்த்தம் கொண்டு துஷ்புத்திரர்கள் தலையிலே தெளிக்குமா போல இவ்விடம் தன்னில் கிருஷ்ண விற்த்தாந்தமாயித்து சொல்லுகிறது. ஸ்ரீ வாமனாவதாரம் என்னில் கிருஷ்ணாவதாரத்துக்கும் வாமன அவதாரத்துக்கும் வரையாதே எல்லாரோடும் பொருந்தும் மதுண்டாகையாலே சொல்லுகிறார். பூந்தாமம் சேர்த்தி அர்ஜுனனுக்கு ஒரு தெய்வத்தை பக்கலிலே ஒரு அஸ்திரம் பெற வேண்டுவதாய் அவன் அதற்கு உத்யுக்தனான சமயத்திலே இவன் சமத்தை ஆத்துக்கைக்காக புஷ்பங்களை நாம் காலிலே இட்டு ஜீவி என்று அருளி செய்ய அவனும் திருவடியிலே இட அந்த தேவதை ராத்திரியிலே ஸ்வப்னத்திலே அந்த புஷ்பங்களை தன்ன தலையிலே தரித்து கொண்டு வந்து ಅಸ್ತ ಪ್ರದಾನಂ ಪನ್ನಿತ್ತಾಹ ಶೊಲ್ಲ ಕಡವದಿರೇ. ಈ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕತೆ
ಏನು ಇವನ್ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಅದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಬಹಳ ವಿವರ ಇದೆ ಇದ್ರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಿಕೆ, ನೋಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಅತ್ತೈಯರುಳಿಚ್ಚை ಹೀರಾ பூமாலை என்னுதல் அழகிய மாலை என்னுதல் அவையே அவத்தோடு சஜாதீயங்கள் அன்றிக்கே சிவன் முடிமேல் தான் கண்டு பாடே பார்ஸ்வத்திலே அன்றிக்கே அவன் தலைமையிலே கண்டான் ஆயிற்று. தான் கண்டு ஆப்தர் சொல்லுக்கிளை அன்றிக்கே ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகளாலாதல் அன்றிக்கே தானே கண்டானாயிற்று. பிரத்யபிஜார்கமாம்படி பிரத்யக்ஷித்து பார்த்தன் இத்தியாதி அவன் சாரதியாய் தாள நிற்கச் செய்தேயும் அவனுடைய ஈஸ்வரத்வத்தில் கலங்காதே சது பார்த்தோ மகாமனாகா என்கிறபடியே பேரளவுடைய அர்ஜுனன் நிரூபித்து நிர்ணயித்து நம புரஸ்தாதத பிருஷ்டதஸ்தே 11ನೇ அத்தியாய என்று அனுவர்த்தித்த பைந்துளாயான் பெருமை சர்வாதிகத்துவத்யோதகமான திருத்துளாய் மாலையை உடைய சர்வேஸ்வரனுடைய பரத்வம் இன்று சிலவறிவு கேடர் செல்லவிட்டு வரவிட்டு ಆರಾಯುಂ ಅಳವಾಗಿರುಂದದೋ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಈಡಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ತೀರ್ಥನ್ ಪಾದೋದಕೇನ ಸಶಿವ ಸ್ವಶಿರೋಧೃತೇನ ಎಂದು ಪಾವನಾರ್ಥಂ ಜಟಾ ಮಧ್ಯೆ ಯೋಗೋಸ್ಮಿ ಅವಧಾರಣಾತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ತನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅಶುದ್ಧರನ್ನು ಶುದ್ಧರಾಗನ್ನಾಗಿಸಬಲ್ಲಂತ ಶುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಶಟಾರಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಅವನು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವರ ಅಂದಾರ ಕೇಳಿದ್ರು, ಆಳವಂದಾರ ಕದಾ ಪುನಃಶಂಕ ರಥಾಂಗ ಕಲ್ಪಕ ಧ್ವಜಾರ ವಿಂದಾಂಕುಶ ವಜ್ರಲಾಂಛನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮತ್ವ ಚರಣಾಂಬುಜದ್ವಯಂ ಮದೀಯ ಮೂರ್ಧಾನಂ ಅಲಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಕದ. ಮೊದಲನೇ ಪದ ಕಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡು. ಆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳು ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳೆದು ಆ ಬಲಿಯನ್ನ ಮಹಾಬಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಆ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳು, ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳು ನನ್ನ ತಲೆನ ಯಾವಾಗ ಅಲಂಕರಿಸೋದು? ಶಟಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಕದಾ ಪುನಃಶಂಕರ ತಾಂಗ ಕಲ್ಪಕ ಧ್ವಜಾರ ವಿಂದಾಂಕುಶ ವಜ್ರಲಾಂಛನಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮತ್ವ ಚರಣಾಂಬುಜದ್ವಯಂ ಮದೀಯ ಮೂರ್ಧಾನಂ ಅಲಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಕದಾ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಇಡ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಲೆ ಬಗ್ಸಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಎರಡನ್ನೂ ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರು ಅಂತ. ಈ ಪಾದದ ಹಿರಿಮೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರದಲ್ಲಿ 1008 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು. ರಾಮಾನುಜರು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಕಿವುಡ ಮೂಗ, ಅವನು ಏನೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ. ಇವರು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರು ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಆಶ್ರಮ. ಅವನ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕರೆದ್ರು. ಅವನ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಓ ನನ್ನೇ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದ. ಅವನು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ರಾಮಾನುಜರು ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಕೂರ ತಳ್ವ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಮಾನುಜರು, ಅವನ್ ಕರೆದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನ ಕರೆದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಬಗ್ಸು ಅಂತಂದ್ರು, ತೋರ್ಸಿದ್ರು. ಅವನ್ ತಲೆ ಬಗ್ಸಿದ. ರಾಮಾನುಜರು ತಮ್ಮ 2 ಕಾಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರು. ಕೂರ ತಳ್ವನ್ ಇದನ್ನ ಕಿಟಕಿ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನ. ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ, ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಹೆಳವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋ, ನನ್ನ ಕುಂಟನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋ, ನನ್ನ ಕುರುಡನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೇ ಹಾನಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅವಂತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತಾವಾಗೆ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರಲ್ಲ, ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ತಿರುವಡಿ ಇದೇನೇ ಶರಣಾಗತಿ, ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವನು ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ರಾಮಾನುಜರ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳು ಅದು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ. ಏನೋ ಅವ್ರು ಶಟಾರಿ ತಂದ್ರು, ಇವ್ರೇನೋ ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 32 ಅಪಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸುದ್ದಿನೂ ಬರಬಾರದಲ್ಲಿ. ನೀವ್ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರ, ಅದೇನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಇವರು ಹಂಗಿದ್ದಾರ, ಈ ಕುಟುಂಬದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಲೌಕಿಕ ಮಾತಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದಲ್ಲಿ. ಅಪಚಾರ ಇದು, ಭಗವಂತನ ಅಪಚಾರ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಆತ್ಮೀಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು
ಆ ಮಾತು ಇಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲು ಯಾವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಡ, ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರೋದಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಫೋನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್, ಏನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಲ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಹೊರಗಡೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಮಾತಾಡೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು. ಸಭೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ತರ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾರೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅವ್ರೇನೋ ಕೇಳಿದ್ದು, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು. ಬೇರೆ ಬೇಕವ್ರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಈಗ ಬಂದಿದೀವಿ, ಸಭಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಣ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀಮದ್ ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಎಲ್ರು ಗೋವಿಂದ ಅಂದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದಾಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಮಾತನ್ನ ನಡೆಸೋದು. ಈ ವಾದ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಳ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ. ಎಲ್ಲೋ ತಾಟೋ ಏನೋ ಮಾತು, ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆನೋ ಪರನಿಂದೇನೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಮುಹೂರ್ತ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದೇನು ಸಂಸ್ಕಾರನೋ, ಚೌಲವೋ, ಉಪನಯನವೋ, ವಿವಾಹವೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವರನ್ನ ಹರಿಸಿ, ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇರ್ಲಿ, ಈಗೋ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾಶಸ್ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಲಿ. ಹೋಗಿರೋದಲ್ಲಿಗೆ ಅರಟೆ ಹೊಡಿಯೋಕ. ಮದ್ವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಮೊದಲು ಯಾತಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ಉದಕ್ ಶಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಇವ್ರ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಜೋರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಂತ್ರನೇ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ವಾದ್ಯಾರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಆ ಅನ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜೋರು. ಇದಾಗಬಾರ್ದು. ಸಭೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇವಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕೋರಂ, ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು. ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳು ಶಟಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಈ ರಾಮಾನುಜರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಆವಾಗ ಆ ಶಟಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ಸಲ್ಲತ್ತೆ. ಶಟಾರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ಬೋದೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಎಲ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೂ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರೇನ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಏನೋ ಯಾರ್ದೋ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಆ ಎಲ್ಲ ಮೈಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೂರದಿಂದಾನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಈ ಬೆಳ್ಳಿದು ಚಿನ್ನದ್ದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಆ ಲಿಮಿಟ್ಸು ಇವುಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ದಿರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರ್ತಾರೇನು? ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಶಟಾರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಕೆಲವು ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇತರೆಯವರಿಗೆ ಬರೀ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ, ಸ್ಮಾರ್ತರು ಮಾಧ್ವರ ಅವರಿಗೆ, ಇತರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹತ್ರ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ? ಏನ್ ಅವ್ರೇನ್ ಚಾಮ್ರ ಬೀಸೋದು, ನಾನು ಚಾಮ್ರ ಬೀಸ್ತೀನಿ ಕೊಡಿ, ನಾನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೀವು ಮಾಡೋದು? ಕರ್ಪೂರ ಗಂಟ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಮಂತ್ರನ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಾಯ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಾನತೆ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಷ್ಟೇ, ಅವರೇ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವರೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಅವರೇ ಚಾಮರ ಬೀಸೋದು. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಇತಿಮಿತಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಇದ್ರದ್ದು ಹೋಗ್ಲಿ, ಇವರುಗಳು ಅದರಿಂದ ಏನು ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗಲ್ಲ. ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ, ಅದು ಕೃಪೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ರು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರವರ ಮಿತಿ ಬೀರಿ ಯಾರು ನಡೆಯೋಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೇನೋ? ಅದು ಆಗಮ, ಅದು ಉಪದೇಶ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ವೈಖಾನಸವೋ ಪಾಂಚರಾತ್ರವೋ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದೇ? ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಖಂಡಿತ ಕೂಡುದು, ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಗಿ ಆಗಮತ್ರೆ ಮಹಾಮಂಡಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ವೈಖಾನಸ ಇದ್ರದನ್ನ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕಲೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರು ತಟ್ಟೆ ಕಾಸಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ. ಈ ರೀತಿ ತೀರ್ಥನ್ ಪಾದೋದಕೇನ ಸಹ ಶಿವ ಸ್ವಶಿರೋಧೃತೇನ ಅಂತ ಪಾವನಾರ್ಥಂ ಜಟಾ ಮಧ್ಯೆ
ಯೋಗೋಸ್ಮಿತ್ಯವಧಾರಣಾತ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ತನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅಶುದ್ಧರನ್ನು ಶುದ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಬಲ್ಲಂತ ಶುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ತಾನೇ ಅವನು ಮಾಡಿದುದು ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಉಲಹಳಂದ ಶೇವಡಿ ಎಂದು ಅದನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಕುರೈಕೊಂಡೆ ತನ್ನ ಆಕಿಂಚನ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನ್ಮುಹನ್ ಕುಂಡೆ ನೀರ್ ಪೈದವ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಧರ್ಮತತ್ವವು ಇವನು ನೆನೆದಾಗ ಜಲವಾಗಿ ಇವನ ಕಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಇದು ವಾಮನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾದ 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ಕೇಳದ, ಕೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಲಿ, ಕೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ, ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕರೆದ, ವಿಂಧ್ಯಾವಳಿ ನೀರ್ ಬಿಡಮ್ಮ, ಸಂಪ್ರದದೆ ನಮಃ ನಮಮ ದಂಪತಿಗಳು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತೀರ್ಥವನ್ನ ದಾರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು, ಇದೋ ನೀ ಕೇಳಿದ 3 ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವನ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಇವನು ಬಿಟ್ಟ ನೀರು. ಅವನ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಒಂದು ಕಾಲ ಎತ್ತದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಉಲಹಳಂದ ಪೆರುಮಾನ್, ಉಲಹ ಮುಂಡ ಪೆರುವಾಯ ಉಲಪ್ಪಿಲ್ ಕೀರ್ತಿ ಅಮ್ಮಾರೇ, ಏನೆಲ್ಲ ವೈಭವದಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದು. ಆ ಕಾಲ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಹು ಭುವಃ ಸುವಹ ಮಹಃ ಜನಃ ತಪಃ ಸತ್ಯಲೋಕು ಕೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಕಾಲು ಪಾದಗಳು. ಯಾವ್ದು ಸ್ಪರ್ಶ ಆಯ್ತು ಆ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೋಕ್ಷ. ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಚರಾಚರಂಗಳ ಇವೈಗೊಂದತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಅಂತ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪೂರ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆ. ಏನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ರು ಸಾಂತಪನ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ವಿಷ್ಣು ಲೋಕ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋದ. ಗಿರ ಮಡ ಪಕ್ಷಿ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಯಾವುದೋ ಚರಾಚರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ವೈಕೊಂದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳಿತಾ ಬಂದಂತ ಪಾದ ಆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅವನು ನೋಡ್ದ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕದಾ ಪುನಃಶಂಕ ರಥಾಂಗ ಕಲ್ಪಕ ಧ್ವಜಾರ ವಿಂದಾಂಕುಶ ವಜ್ರಲಾಂಛನಂ, ಪಾದರೇಖೆಗಳು ಅಂಕುಶ ಪದ್ಮ ಕಮಲ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಇವೆಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪಾದ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಕಮಂಡಲುವಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಲವನ್ನ ಮಾಡ್ದ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಂಡಿಗೈ ನೀರ್ ಪೆಯ್ದು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಧರ್ಮತತ್ವ ಇವನು ನೆನೆದಾಗ ಜಲವಾಗಿ ಇವನ ಕಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಮರೈಕೊಂಡ ಮಂತಿರತ್ತಾಲ್ ವಾಳ್ತಿ ಶ್ರೀ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇನೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ. ಅದೊಂದಾರು ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞ ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಏನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತನಾರು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸ್ತುತಿಸಿ ಕರೈಕೊಂಡ ಕಂಡತ್ತಾನ್ ಚೆನ್ನಿ ಮೇಲೇರ ಕಳುವಿನ ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತ ನಿರೂಪಣವನ್ನ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಯದೆ ಇವನು ಅನೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಇವನ ಜಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಏರುವಂತೆ ಅವನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ. ಬ್ರಹ್ಮ ಭಗವಂತನ ಪಾದವನ್ನು ತೊಳೆದ ನೀರು ಶಿವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಭಗೀರಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ. ಗಂಗೆ ಯಾರು? ತ್ರಿಪಥಗ. ಅವಳು ಮೊದಲು ಭಗವಂತನ ಪಾದ ತೊಳೆದಿದ್ದು ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ನೀರು 3 ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಪ್ರಸರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಗಂಗಾವತರಣ. ರಾಮಾಯಣ ಬಾಲಕಾಂಡ ಓದಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು. ಭಗೀರಥನ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಏನು ಭಗೀರಥನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಸಾಧಿಸ್ದ ಅವನ ಹಿಂದಿನವರು ಪೂರ್ವಜರು ಯಾರ ಕೈಲೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ದಿಲೀಪ, ಮಾಂಧಾತ, ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲಾನು ಅಯ್ಯೋ ಆ ಸಗರನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಸೋಕ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೇ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಕೊರತಿದ್ದು. ಅಂಶುಮಂತ ಹೋಗಿ ಕುದುರೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಯಜ್ಞ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ದ ಅಷ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ಗಂಗೆಯಾದವಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆತಂದಿದ್ದು ಭಗೀರಥ. ಶಿವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಧರಿಸಿ ರುದ್ರನಾದವನು ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನು ಶಿವನಾದ ಮಂಗಳಕರನಾದ. ಅವನ ಜಟೆ ಮೇಲೆ ಏರುವಂತೆ ಅವನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ. ಆ ಶ್ರೀಪಾದ ತೀರ್ಥವನ್ನ ದುಷ್ಪುತ್ರರುಗಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸುವಂತೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ವೃತ್ತಾಂತವಾಯಿತು ಹೇಳೋದು. ಶ್ರೀ ವಾಮನ ಅವತಾರದ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಕ್ಕೂ ವಾಮನ ಅವತಾರಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೊಡನೆಯೂ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದು ಉಂಟಾದ್ದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ, ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ವಿಗ್ರಹಾನ್ ಧರ್ಮ
ಕೃಷ್ಣ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಪ್ರೇಮ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ಒಲವು ಇದೆಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದವನು ಅವರು ಇವರು ಅಂತಾನೆ. ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ, ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದ ಜಾರುತ ಬಿದ್ದು ಮೊಳಕಲ್ಲಿ ಉರಿಸ್ಕೊಂಡಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇಕೇನೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಇದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಮೊಸರು, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು? ಈ ತರ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸೂರೆಗೊಂಡು ಹೇಗೆ ವಾಮನ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಳೆದ ಒಂದೇ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ. 1-2 ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಅಧೋಲೋಕಗಳಾಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಗಳು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಅವನ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನ 2 ಹೆಜ್ಜೆನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡು ಅಂದ ಅವನು. ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅವನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಕಾಯ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನೇ ಇಂದ್ರ ಪದವಿ, ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ಇವಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಗಂಧರ್ವ ನಳಕು ಬರೋ ಇವರಾಗಿ ಬಂದವರು ಮರಗಳಾಗಿ ನಿಂತರಲ್ಲ, ಮರ ಬಿರಂಡಿನ ನಡುವೆ ಪೋನ ಮೊದಲ್ವಾವೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಡೆಗೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ರೋ ಅವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಆ ದದಿಬಾಂಡ, ಆ ಮೊಸದಿನ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅವನ ಔದಾರ್ಯ, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರುವಂತಹದ್ದು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಕ್ಕೆ. ಪೂಂಧಾಮಂ ಸೇರ್ತಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ದೇವತೆ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ, ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ತುಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನು ಏನು ಇದು ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಇವನ ಅರಣಿಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನದ್ದು ಅದು ತಲೆಗೆ ಸಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಮರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನ. ಅವನು ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ನನ್ಗೆ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋಕದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಾ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ತರೋದಕ್ಕೇನೋ ಇವನು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಬೇಕಿತ್ತು. ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಧರ್ಮರಾಜ ದ್ರೌಪದಿ ಇಬ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ 1 ವರ್ಷ ಒಬ್ಬೊಬ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇವನು ಅವಳು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಭ್ರಾತಾಪಿತ ಸಮಾಹ, ಮೊದಲು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆದವಳೇನೆ ದ್ರೌಪದಿ, ತಾನೇ ಅವಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅತ್ತಿಗೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ತಲೆ ಬಗ್ಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ನಿಯಮ. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಜಿಂಕೆ ವೃತ್ತ ಅಂತ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಒಳಗಡೆ. ಓ ಬಂದ್ಯಾ ಅಂತಂದ ಧರ್ಮರಾಜ. ನನಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೇನು ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲ ಕಣೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ನಾವುಗಳು ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಅದೇನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಪ್ರೈವಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ? ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗ್ಬೋದು. ಮಗ ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ಏನು ನಮ್ ಪ್ರೈವಸಿನಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಯಾಕೋ ಬಂದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮಗನು ಕೇಳೋದು, ನೀ ಬರೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ಬಾಗಲ್ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬಾ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋ, ನಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಮಗನ್ ರೂಮ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಮಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಈಗಿನ ಕಾಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳ್ದ, ಅಯ್ಯೋ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ನೀನ್ ಚಿಕ್ಕವನು, ಅದು ಏನೋ ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದೆ ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂತ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಅವನ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯುಕ್ತನಾದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವನ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಉಜ್ಜೀವಿಸು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಲು, ಅವನು ಹಾಗೆಯೇ ಶಿವಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ. ಆ ದೇವತೆ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಡ್ನಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಆ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ಯಾರು ಶಿವ ಇವನು ಯಾವ್ದು ಪುಷ್ಪ ಇಟ್ಟಿದ್ನೋ ಆ ಸೇಮ್ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾವ್ ಯಾರಿಗಾರು ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಯಾರೋ ಬಂದಿದ ನೋಡಿ, ನಾನೇ ಹೋದ ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆ ಶಾಲೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು, ನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿರ್ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಬಂದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದು ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ದೇವತೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆಯಷ್ಟೇ ಎಂದ್ರು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೂಮಾಲೆ ಎನ್ನುವುದಾಗ್ಲಿ, ರಮ್ಯವಾದ ಮಾಲೆ ಅಂತಾಗ್ಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನ ಸದಾಚೀಯಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕಾದಂತಹ
ಶಿವನ್ ಮುಡಿ ಮೇಲ್ ತಾನ್ ಕಂಡೆ. ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಂಡದ್ದಾಯಿತು. ತಾನ್ ಕಂಡು, ಇದು ಆಪ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಅವನೇ ನೋಡಿದ್ದು. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲದೆ ತಾನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡದ್ದು. ಗುರುತು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿಸಿ ಪಾರ್ಥನಿತ್ಯಾದಿ ಅವನ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಸೇವಕನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರು. ಅವನ ಈಶ್ವರತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೋಹ ಹೊಂದದೆ ಸತು ಪಾರ್ಥೋ ಮಹಾಮನಃ ಎಂಬಂತೆ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನು ನಿರೂಪಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ನಮಃ ಪುರಸ್ತಾದತ ಪೃಷ್ಠತಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನ್ ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಮೊದಲಿನ ರೂಪವನ್ನೇ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪ ತೋರ್ಸು, ನಿನ್ನನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಸಖ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ನಮ್ ಸೋದರತ್ತೆ ಮಗನೇ, ಅತ್ತಾನ್ ಅಮ್ಮಾಂಜಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ, ಅತ್ತೆ ಮಗನೇ ಮಾವನ ಮಗನೇ ಅನ್ನೋಕೆ. ಆ ತರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಶಿರೈ ಪೇರ್ ಅಡೈತನವಂ ಶೀರಿ ಅರುಳಾದೆ ಅಂತಾಳೆ ಗೋದಾದೇವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ನನ್ನ ಸಖ, ನನ್ನ ಸಾರಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯಾದಂತ ಅರ್ಜುನ ನಿರೂಪಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ನಮಃ ಪುರಸ್ತಾತೆ ಅಥ ಪೃಷ್ಠತಸ್ತೆ, ಮುಂದೇನು ಇದೆಯಾ ಹಿಂದೇನು ಇದೆಯಾ. ರಾಮನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಶ್ಚೈತಾಂ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೃಷ್ಠತಃ ಪುರತಃ ಎಲ್ಲ ಆಕರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಧನ್ವಾನು. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ, ನಮ್ಮ ಎಡಪಕ್ಕ ಬಲಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಯಜ್ಞ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗೆ ಬಾಣವನ್ನು ಏರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕರ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿವಿ ತನಕ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೇನ್ ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಬಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಹೊರಗಿನ ಇವುಗಳಿಂದ ಅವಘಡಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ. ರಕ್ಷೇತಾಂ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅನ್ನಂತೆ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅನುವರ್ತಿಸಿದಂತಹ ಪೈಂತುಳಾಯಾನ್ ಪೆರುಮೈ, ಸರ್ವಾಧಿಕತ್ವ ದ್ಯೋತಕವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಪರತ್ವವನ್ನ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಂದಬುದ್ಧಿಯವರು ವರ್ಣಿಸಿ ಇನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಇರುವಂತಿದೆಯೋ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಬಹಳ ನಿರ್ಣೀತವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಪಾರ್ಥನಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿ ಇವನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನೇನೋ ಹೇಳ್ದ, ನಾವದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲವು ಮಂದಬುದ್ಧಿಯವರು ಏನಾರು ಮಾಡಿದ್ರುಂಟು ಅಂತಾರೆ. ಶಿಲ ವರಿವು ಕೇಡರ್ ಶೆಲ್ಲವಿಟ್ಟು ವರವಿಟ್ಟು ಆರಾಯಂ ಅಳವಾಯಿರುಂದದೋ ಅಂತಂದ್ರು. ಇನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಇದೆಯೋ ನಿರ್ಧಾರವಾದಂತಹದ್ದು. ಇದಮಿತ್ತಂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ರಾಮಾನುಜರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಅವ್ರ ತಲೆ ಹೊಡೆದಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ನಮ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು. ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು, ಹಾಲಿನಿಂದ ಮೊಸರು ಕಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಾಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾವು ಬೇರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ, ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಪ್ಪಾಕದ್ನಂತೆ, ಆ ಬೆಪ್ಪನಂತ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನಿ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.